Dear students, today we are going to see 5th standard maths term 3 unit 6 fractions. In this lesson now we are going to learn about like fractions and unlike fractions. Like fractions and unlike fractions. Consider the following figures. See these pictures. The fraction represented by first picture is 2 by 6. So in the first picture பாருங்க 6 columns இருக்கு total. அதில் 2 columns shade பண்ணியிருக்காங்க. So the fraction is 2 by 6. The fraction represented by is 3 by 6. Next picture பாருங்க 6 columnsல 3 columns shade பண்ணியிருக்காங்க. So the fraction represented by is 3 by 6. See this third picture. Out of 6 columns, 4 columns are shaded. So the fraction is 4 by 6. See the 3 fractions பாருங்க. In 2 by 6, 3 by 6, 4 by 6, the denominators are the same. Such fractions are called as like fractions. இந்த மாதிரி denominators same இருக்கிற fractions like fractions ன்னு சொல்லலாம். See like fractions. Fractions with the same denominators are called like fractions. Examples 1 by 5, 4 by 5, 3 by 5. இந்த 3 fractionsலேயே denominators same இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி fractionsஐ like fractionsன்னு சொல்லுவாங்க. Next, unlike fractions. Fractions with different denominators are called unlike fractions. Examples 1 by 7, 2 by 9, 9 by 11. ஸோ இந்த 3 fractionsக்கும் denominators different இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி denominators different இருக்கிற fractionsஐ unlike fractionsன்னு சொல்லுவாங்க. Next, converting unlike fractions into like fractions. ஒரு unlike fractionsஐ எப்படி like fractionsஆ convert பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். To convert unlike fractions into like fractions, we change the denominators of the given fractions into common denominators. This can be done by finding the common multiples of the denominators. ஒரு unlike like fractionஆ convert பண்ணணும்னா denominators like fractionsோட denominator மாதிரியே unlike fractionோட denominator change பண்ணா unlike fractions கூட நாம like fractionஆ convert பண்ணிக்கலாம். Find out பண்ணுறதுக்கு common multiples பார்த்தா போதும். See this example. Example 6.6. Convert 5 by 6 and 7 by 9 into like fractions. First, find the common multiples of the numbers 6 and 9. In the denominators ஓட common multiples பார்க்கலாம். 1 6 are 6, 2 6 are 12, 3 6 are 18, 4 6 are 24. ஸோ அந்த மாதிரி multiples write பண்ணிக்கலாம். அதே next 9 ஓட multiples like 1 9s are 9, 2 9s are 18, 3 9s are 27, 4 9s are 36, 5 9s are 45 like that. So இதில் வர first common multiple is number 18. ரெண்டு multiplesல இருக்கிற first common number 18. So take 18 as a denominator. Here the number 18 is a multiple of both 6 and 9, and so 18 is the first common denominator of both the fractions. See 5 by 6. இங்கே 18 write பண்ணுங்க. 6 கூட எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணால் 18 வருமோ அதே நம்பரால் மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணணும். ஸோ 6 3s are 18. ஸோ அந்த சேம் 3யை நியூமரேட்டரை மல்டிபிள் பண்ணால் 5 3s are 15. இது ஒரு ஃப்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் 7 by 9. ஸோ 18 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். இந்த 9 கூட எந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணால் 18 வருதோ அதே சேம் நம்பரால் மேலே இருக்கிற நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். ஸோ 9 2s are 18, 7 2s are 14. ஸோ 15 by 18 and 14 by 18 are like fractions, respectively equivalent to 5 by 6 and 7 by 9. These are like fractions of equivalent to 5 by 6. So 5 by 6 ஓடையும் 7 by 9 ஓடையும் like fractions are, they are equivalent. Next, convert 4 by 8 and 5 by 6 into like fractions.
இந்த அன்லைக் ஃப்ராக்ஷனை 4/8 5/16 லைக் ஃப்ராக்ஷனாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ லைக் ஃப்ராக்ஷனோட டினோமினேட்டர் 16. ஸோ இதுக்கும் நம்ம இந்த அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கும் 16 டினோமினேட்டர் வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் 4/8. இந்த 16 தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ 16 டினோமினேட்டராக வரணும். ஸோ 8 கூட எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணால் 16 வருமோ அதே நம்பரை மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டராலையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 8 2s are 16. இந்த சேம் 2வை இந்த 4ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் 4 2s are 8. 4/8 நாம் 8/16 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ 8/16 and 5/16 are the required like fractions. Next, find a common denominator for 5, 7. In the 7, 5. The number 35 is a common multiple of both 7 and 5. So, take 35 as the common denominator. இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் 7 5s are 35. 35 denominator வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 2/5 35. 5 7s are 35. அதே 7ஆல் மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 2 7s are 14. ஸோ 2/5 நாம் 14/35 சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 3/7 35 டினோமினேட்டர் வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 7 5s are 35. அதே 5ஆல் மேலே இருக்கிற 3யை மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 3 5s are 15. ஸோ therefore 14/35 and 15/35 are the required like fractions. Exercise 6.3. Convert the following into like fractions. இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கிற அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் 1/4 3/8. பாருங்கள் 1/4 நம்ம 8 டினோமினேட்டர் வர மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ 4 2s are 8. 4 2s are 8. அந்த 2வை மேலே இருக்கிற 1ஓட மல்டிபிள் பண்ணால் 1 2s are 2. 4 2s are 8. 1 2s are 2. ஸோ 1/4 நம்ம 2/8 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ நவ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் 2/8 3/8. செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் 2/5 1/7. 2/5 1/7. இந்த 5 7 டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ், ஒரே டேபிளில் இருக்காது. 5 7 டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸு. 5 கூட எந்த நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணாலும் 7 ஆன்சராக வராது. ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம், காமன் மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கலாம். 7 5s are 35. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனுக்கும் 35 வர மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2/5 ரைட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு 35 ரைட் பண்ணுங்கள். இங்கே 5 7s are 35. அதே சேம் 7ஆல் மேலே இருக்கிற 2வையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 2 7s are 14. ஸோ 2/5 14/35 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 1/7 1/7 எடுத்துக்கோங்க. இங்கே 35 ரைட் பண்ணுங்கள். 7 5s are 35. 1 5s are 5. ஸோ இந்த 1/7 நாம் 5/35 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2/5 1/7 is equal to 5/35 14/35. தேர்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் 2/5 3/10. 2/5 3/10. ஸோ 5 கூட 2 மல்டிபிள் பண்ணால் 10 வரும். ஸோ நாம் இது மட்டும் இந்த 2/5 மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். ஸோ 2/5 இங்கே 10 ரைட் பண்ணுங்கள். 5 2s are 10. 2 2s are 4. ஸோ 2/5 4/10 சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ 4/10 3/10. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் 2/7 1/6. 2/7 1/6. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து 7ஓட ஏதாவது நம்பர் மல்டிபிள் பண்ணால் 6 வராது. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நம்பராக இருக்கிறதுனால காமன் மல்டிபிள் எடுத்துக்கலாம். 7 6 are 42. ஸோ 2/7 ரைட் பண்ணுங்கள். இங்கே 42 ரைட் பண்ணுங்கள். 7 கூட 6 மல்டிபிள் பண்ணால் 42 வரும். 7 6 are 42. அதே 6ஆல் மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள். 2 6 are 12. ஸோ 2/7க்கு 12/42. நெக்ஸ்ட்டு 1/6. 1/6 42 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 6 7s are 42.
1 7s are 7. So 7 by 42, 12 by 42. This is the answer. Next 1 by 3, 3 by 4. 1 by 3, 3 by 4. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது காமன் மல்டிபிள் எடுத்துக்கலாம். 3 4s are 12. சி ஃபஸ்ட்டு 1 by 3 எடுத்துக்கலாம். 12 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 3 4s are 12. 1 4s are 4. ஸோ 4 by 12. நெக்ஸ்ட்டு 3 by 4 எடுத்துக்கலாம். இங்கே 12 ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 4 3s are 12. 3 3s are 9. ஸோ 9 by 12. ஸோ 4 by 12, 9 by 12. Next 5 by 6, 4 by 5. 5 by 6, 4 by 5. இங்கே பாருங்கள் காமன் மல்டிபிள் எடுத்துக்கலாம். 6 5s are 30. சி ஃபஸ்ட்டு 5 by 6 ரைட் பண்ணுங்கள். இங்கே 30 ரைட் பண்ணுங்கள். 6 5s are 30. 5 5s are 25. நெக்ஸ்ட்டு 4 by 5. இங்கே 30 ரைட் பண்ணுங்கள். 5 6 are 30. 4 6 are 24. So 25 by 30, 24 by 30. Next question பாருங்க. 1 by 8, 3 by 7. ஸோ இது ரெண்டு நம்பருக்கு காமன் மல்டிபிள் எடுத்துக்கலாம். 56. ஸோ 1 by 8, 56 ரைட் பண்ணுங்கள். 8 7s are 56. 1 7s are 7. நெக்ஸ்ட்டு 3 by 7 ரைட் பண்ணுங்கள். 56. 7 8s are 56. 3 8s are 24. So 1 by 8, 3 by 7 are changed to 7 by 56, 24 by 56. Last question பாருங்க. 1 by 6, 4 by 9. 1 by 6, 4 by 9. 6 9. 9 6 are 54. Common multiple எடுத்துக்கலாம். So 1 by 6, 54. 6 9s are 54. 1 9s are 9. Next அதே மாதிரி 4 by 9, 54. 9 6 are 54. 4 6 are 24. So the multiple is 9 by 54. Fractions is 9 by 54. 24 by 54. Comparing like fractions. To compare like fractions, check the numerators of the given fractions. ஸோ ரெண்டு லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதோட நியூமரேட்டர்ஸ் செக் பண்ணால் போதும். see this example 6.9. compare the shaded and unshaded part in the following figure. இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டல் 7 காலம்ஸ் இருக்குது. அதில் 3 காலம்ஸு ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷேட் பண்ண பார்ட்டுக்கு, கலர் பண்ண பார்ட்டுக்கு 3 by 7. see 1 by 7, 1 by 7, 1 by 7. 3 by 7. அன்கலர்ட் பார்ட்டுக்கு, கலர் பண்ணாத பார்ட்டுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ரைட் பண்ணால் 4 by 7. 4 காலம்ஸ்க்கு கலர் பண்ணலை. ஸோ அன்கலர்ட் பார்ட் இஸ் 4 by 7. சி 3 by 7, 4 by 7. ஸோ இந்த 3 by 7ஐயும் 4 by 7ஐயும் கம்பேர் பண்ணும்போது விச் இஸ் த பிக்கர் ஒன்? 3 வந்து 1 2 3. கம்பேர் டு 3 4, விச் இஸ் த பிக்கர் ஒன்? 4 is the bigger one, 3 is the lesser one. The 3 by 7 is less than 4 by 7. 3 by 7 வந்து 4 by 7 விட ஸ்மாலராக இருக்குது. ஸோ நாம் இதை எப்படி ரைட் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற இந்த ஷேப்போட, இந்த சிம்பிளோட ஓப்பனாக இருக்கிற சைடு பிக்கர் நம்பருக்கு ஆப்போசிட்டாக வர மாதிரி இருக்கணும். க்ளோஸாக இருக்கிற இந்த சைடு ஸ்மாலர் நம்பருக்கு ஆப்போசிட்டாக வர மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 6.10. டிஃப்ரெண்ட் கலர் த கம்பேர் த டிஃப்ரெண்ட் ஷேடட் பார்ட்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ். த ஸ்ட்ரிப் இஸ் டிவைடட் இன்டு 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரிப்பு 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு. 2 out of 5 parts are have one color and 1 has another color. ஸோ இந்த 5 பார்ட்ஸில் 2 வந்து ஒரு கலரில் இருக்குது, 1 வந்து இன்னொரு கலரில் இருக்குது. த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ளூ கலர்ட் பார்ட், ப்ளூ கலர் பார்ட்டுக்கு ஃப்ராக்ஷன் என்ன? 2 கலர் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் 5 ஸ்ட்ரிப் இருக்குது. ஸோ 2 by 5. டோட்டலாக நெக்ஸ்ட்டு த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் yellow கலர்ட் பார்ட். டோட்டலாக 1 கலர் பார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1 கலர் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக 5
5 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 5 காலம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 1/5. கம்பேரிங் த நியூமரேட்டர்ஸ் 2 and 1. ஸோ இதோட நியூமரேட்டர்ஸ் பாருங்கள் 2 and 1. 2 1 கம்பேர் பண்ணும்போது which is the bigger one, which is the smaller one? 2 is the bigger one, 1 is the smaller one. ஸோ நாம் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணலாம். Therefore 2/5 is bigger than 1/5. Therefore 2/5 is bigger than 1/5. In like fractions, the fractions with the great numerator is the greater fraction. Like fractionsல numerator greater இருந்துச்சுன்னா அதுதான் greater fraction, greater numerator இருந்துச்சுன்னா அதுதான் greater fraction. Like fractionsல numerator வந்து smaller இருந்துச்சுன்னா அது smaller fraction. Next, comparing fractions with equal numerators. Equal numerators எப்படி compare பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். You have learned that the value of fractions with the numerator 1 decreases as the denominator increases. ஸோ நாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸில் நியூமரேட்டர் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டினோமினேட்டர் 1 இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஈவன் இஃப் த நியூமரேட்டர் இஸ் நாட் 1, numerator 1 இல்லைனா the same rule applies for all the fractions that have common numerator. For example, look at the figures below. See, இங்கே 3 ஸ்ட்ரிப்பு, இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் 2 ஸ்ட்ரிப்பு கலர் பண்ணியிருக்காங்க, 1 ஸ்ட்ரிப்பு 1 2 இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் 3 காலம்ஸ் இருக்குது, அதில் 2 கலர் பண்ணியிருக்காங்க, 1 கலர் பண்ணலை. ஸோ ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 2/3. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 4 ஸ்ட்ரிப் இருக்குது, அதில் 2 கலர் பண்ணியிருக்காங்க, 2 கலர் பண்ணலை. ஸோ டோட்டல் காலம்ஸ் இஸ் 4, 2 இஸ் கலர். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 2/4. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் 5 காலம்ஸ் இருக்குது, 2 கலர் பண்ணியிருக்காங்க, 3 கலர் பண்ணலை. ஸோ டோட்டல் காலம்ஸ் இஸ் 5 and 2 இஸ் கலர். ஸோ த ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 2/5, 2/5. The figure shows that 2/3 is bigger than 2/4 and 2/4 is bigger than 2/5. Out of two fractions with equal numerators, the fractions with the greater denominator is the smaller fraction. Numerators எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஏது வந்து greater fraction-ஆக இருக்கோ அதுதான் smaller fraction-ஆக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ 2/5 is the smaller fraction compared to 2/3, 2/4. To compare unlike fractions, convert them into their equivalent fractions so that their denominators are the same. So compare பண்ணும்போது லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட நியூமரேட்டர் மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும். பட் அன்லைக் ஃப்ராக்ஷன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அன்லைக் ஃப்ராக்ஷனை லைக் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் கம்பேர் பண்ணணும். See this exercise 6.4. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், 3/5, 2/5. டினோமினேட்டர்ஸ் சேமாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணால் போதும். ஸோ மேலே 3 இருக்குது, 2 இருக்குது. ஸோ கம்பேர் டு 2, 3 இஸ் பிக்கர் ஒன் அண்ட் கம்பேர் டு 3, 2 இஸ் ஸ்மாலர் ஒன். ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2/8, 1/8. டினோமினேட்டர்ஸ் சேமாக இருக்குது, நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணலாம். இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது. ஸோ கம்பேர் டு 1, 2 இஸ் பிக்கர் ஒன், கம்பேர் டு 2, 1 இஸ் ஸ்மாலர் ஒன். இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2/11, 10/11. டினோமினேட்டர்ஸ் சேமாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். 2 இருக்குது, 10 இருக்குது. ஸோ கம்பேர் டு 10 இஸ் பிக்கர் ஒன், கம்பேர் டு 10, 2 இஸ் ஸ்மாலர் ஒன். ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், 3/15, 10/30. சி டினோமினேட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம், இந்த 3/15 இந்த லைக் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கம்பேர் பண்ணலாம். சி 3/15, 10/30. ஸோ 3/15 வந்துட்டு நாம் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், லைக் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். 2 டேபிளில் போகும். ஸோ 15 × 2s are 30.
3/15 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். நாம் டினோமினேட்டர் சேமாக இருக்கு 30 ரெண்டுக்குமே 30 இருக்கணும். ஸோ இங்கே 30 ரைட் பண்ணுங்கள். 15 2s are 30, 3 2s are 6. So now 6/30, 10/30. So compare to 6/30, 10/30. 10/30 is the bigger one. So நாம் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 3/8, 3/7. ஸோ 3/8, 3/7 இதை நாம் லைக் ஃப்ராக்ஷனாக சேஞ்ச் பண்ணலாம், கன்வெர்ட் பண்ணலாம். See 8 7s are 56. 3/8, 56. 8 7s are 56, 3 7s are 21. நெக்ஸ்ட்டு 3/7 எடுத்துக்குங்க. 7 8s are 56, 3 8s are 24. So 21 24. So 21 24. So compare to this, 24 is the bigger one because numerator சேமாக இருக்குன்னா டினோமினேட்டர்ஸ் ஏது கிரேட்டர் நம்பரோ அதுதான் ஸ்மாலராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். 4/7, 4/11. ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் சேமாக இருக்குது, டினோமினேட்டர்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஏது பிக்கர் நம்பரோ அதுதான் ஸ்மாலர் ஒன்னாக இருக்கும், ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இங்கே கம்பேர் டு 7 11, இங்கே 11 தான் பிக்கர் ஒன். ஸோ அதுதான் ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ 4/7 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 4/11. See 4/7, 4/11. So 7 into 11 is equal to 77. See 4/7, இங்கே 77 ரைட் பண்ணுங்கள். 7 11s are 77, 4 11s are 44. நெக்ஸ்ட்டு 4/11 எடுத்துக்குங்க. 11 77 ரைட் பண்ணுங்கள். 11 7s are 77, 7 4 7s are 28. ஸோ 44/77, 44 77, 28 77. Compare to this, 44 is the bigger one. See இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். 5/12, 1/6. டினோமினேட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நாம் இது கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கம்பேர் பண்ண முடியும். 1/6 எடுத்துக்கோங்க. 6 2s are 12, 1 2s are 2. ஸோ 5/12, 2/12. So compare to 5/12, 2/12. 5 is the bigger one, 2 is the smaller one. So you can use this symbol. 4/9, 4/9. So denominators சேமாக இருக்குது, நியூமரேட்டர்ஸும் சேமாக இருக்குது. ஸோ ஈக்குவல் சைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். 3/7, 5/9. ஸோ 3/7, 5/9. ஸோ டினோமினேட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நாம் இது கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும். 3/7, 5/9. 7 9s are 63. 3/7 ரைட் பண்ணுங்கள். 63 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 7 9s are 63, 3 9s are 27. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 5/9 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 63 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 9 7s are 63, 5 7s are 35. ஸோ 27 63, 27/63, 35/63 கம்பேர் பண்ணும்போது 35 is the bigger one. ஸோ நாம் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4/11 and 1/5. ஸோ டினோமினேட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கம்பேர் பண்ணலாம். 4/11, 1/5. ஸோ இப்போ 11 5s are 55. See 4/11, 55 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். 11 5s are 55, 4 5s are 20. நெக்ஸ்ட்டு 1/5, 55. 5 11s are 55, 1 11s are 11. இங்கே 11 ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ 20/35, 55, 11/55. Compare to this, 20 is the bigger one, 11 is the smaller one. இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு addition of like fractions. While adding like fractions, add only the numerators of the two fractions and write the denominator as it is. See addition of like fractions. Like fraction add பண்ணும்போது numerators மட்டும் add பண்ணால் போதும், denominators அதே மாதிரி write பண்ணால் போதும்.
See example 6.11. 3/7 plus 1/7. அதே 7 ரைட் பண்ணிக்கலாம். மேலே இருக்கிற 3 plus 1 அது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 plus 1. 3 plus 1 is equal to 4. 4/7. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 1/8 plus 3/8 plus 2/8. ஸோ இது மூணும் ஆட் பண்ணும்போது டினோமினேட்டர்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது, 8ஆக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி டினோமினேட்டர்ஸ் அதே நம்பர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 plus 3 plus 2. So 1 plus 3 4. 4 plus 2 6. So 6/8. Next add 2/6 and 4/6. denominator same இருக்கிறதுனால அதே denominator ரைட் பண்ணலாம். Next 2 plus 4. 2 plus 4 is equal to 6. 6/6 is equal to 1. If the numerator and denominator of the fractions are equal, the fraction is equal to 1. So numerator and denominator equal இருந்துச்சுன்னா that is equal to 1. அது 1க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். See this exercise 6.5. Add the following fractions. 1/5 plus 3/5. Denominator same இருக்கிறதுனால 5. 1 plus 3 is equal to 4. So answer is 4/5. Next பாருங்க denominator 7 ரைட் பண்ணுங்க. 1 plus 3 is equal to 4. இங்கே 12 denominator, 5 plus 2 7. Next 9. 3 plus 7 10. Denominator 15 ரைட் பண்ணுங்க. 2 plus 3 5. இங்கே denominator சேமாக இருக்குது. ஸோ 7 ரைட் பண்ணுங்க. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. இங்கே denominator 10 ரைட் பண்ணுங்க. 3 plus 5 8. 8 plus 2 10. 10/10 is equal to 1. Next 9 இங்கே ரைட் பண்ணுங்க. 2 plus 1 3. 3/9. இங்கே 8 ரைட் பண்ணுங்க. 3 plus 2 5. Next question பாருங்க. Mother gave 2/8 of guava to Meena and 3/8 of guava to Geeta. How many parts of the guava did she give them all together? So mother வந்து 2/8 of guava மீனாக்கு கொடுத்தாங்க. 3/8 of guava கீதாக்கு கொடுத்தாங்க. 8 பீஸில் 2 பீஸ் guava மீனாக்கும் 8 பீஸில் 3 பீஸ் guava கீதாக்கும் கொடுத்தாங்க. ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ பார்ட்ஸு ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்தாங்க? 2/8 plus 3/8. ஸோ டினோமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால அதே நம்பர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. 2 plus 3 5. The answer is 5/8. Next, the girls of standard 5th cleaned 3/4 of a field while the boys cleaned 1/part of the field. What part of the field was cleaned altogether? So 3/5 1/5. ஸோ ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்டு கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபீல்டு 3 பார்ட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. 5 பார்ட்டில் ஃபீல்டோட 1 பார்ட்டு பாய்ஸு க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னா 3/5 plus 1/5. டினோமினேட்டர் சேமாக ரைட் பண்ணுங்கள். 3 plus 1 4. ஸோ 4/5 is the answer. Subtraction of like fractions. When subtracting a like fractions from another like fraction, write the difference between the numerators in the numerator and the common denominator. Denominator சேமாக ரைட் பண்ணணும். மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் போதும். Here see this example 6.14. Subtract 2/13 from 5/13. See 5/13 2/13 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம்? 5/13 minus 2/13 is equal to 13 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள். டினோமினேட்டர் அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள். 5லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணால் 3. ஸோ the answer is difference is 3/13. Next, if Raju got 7/12 part of a sugar cane and Sanju got 5/12 part of it, how much did Raju get as extra part? See, ராஜு கிட்டே இருக்கிற பார்ட்லேருந்து 7/12லேருந்து
7/12 இருந்து 5/12 மைனஸ் பண்ணலாம். சி 12 காமன் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால 12 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள். 7லேருந்து 5 மைனஸ் பண்ணால் 2. ஸோ ராஜு have got 2/12 extra part. See this exercise 6.6. Subtract the following. 4/7 minus 1/7. So 7 ரைட் பண்ணுங்கள். 4லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணால் 3. நெக்ஸ்ட்டு 4/8 minus 3/8. ஸோ 8 ரைட் பண்ணுங்கள். 4 minus 3 is equal to 1. 9 ரைட் பண்ணுங்கள். 5 minus 1 is equal to 4. நெக்ஸ்ட்டு 7/11 minus 3/11. 11 ரைட் பண்ணுங்கள். 7லேருந்து 3 மைனஸ் பண்ணால் 4. 4/11. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். 7/13 4/13. 13 ரைட் பண்ணுங்கள். 7லேருந்து 4 மைனஸ் பண்ணால் 3. நெக்ஸ்ட்டு 5/10 minus 3/10. 10 ரைட் பண்ணுங்கள். 5லேருந்து 3 மைனஸ் பண்ணால் 2. நெக்ஸ்ட்டு 7/12 minus 2/12. 12 ரைட் பண்ணுங்கள். 7லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணால் 5. நெக்ஸ்ட்டு 8/15 minus 2/15. ஸோ 15 ரைட் பண்ணுங்கள். 8லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணால் 6. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு 5/10 of a wall is to be painted. Ramu painted 2/10 of it. How much more is to be painted? 5/10 minus 2/10 is equal to 10. அப்படியே ரைட் பண்ணுங்கள். 5லேருந்து 2 மைனஸ் பண்ணால் 3/. The answer is 3/10. So he have to paint 3/10 more. Multiplication of fractions by a single digit number. While multiplying a fraction with a single digit number, the numerator only is multiplied with the single digit number and denominator remains as the same. See, multiplication பண்ணும்போது, see this example 6.16. multiply 2/3 with 5. ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷனை ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டினோமினேட்டர் சேமாக இருக்கும். மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் கூட மட்டும்தான் அந்த சிங்கிள் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணணும். see this 3 denominator சேமாக ரைட் பண்ணணும். 2 5s are 10. So the fraction is 10/3. Next பாருங்க. If Inian gets 1/4 part of a chocolate bar every day, then how much chocolate will get for 3 days? So நாம் என்ன பண்ணலாம்? இனியன் வந்து 1/4 part of chocolate every day கிடைச்சா 3 daysல எவ்வளோ சாக்லேட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்? See 1/4 into 3. So part of the chocolate bar that Inian gets every day 1/4. Part of the chocolate bar that Inian will get for 3 days 1/4 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 4 டினோமினேட்டர் சேமாக ரைட் பண்ணணும். இந்த மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் கூட மட்டும் அந்த சிங்கிள் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 1 into 3. ஸோ 1 3s are 3. 3/4. So therefore Inian will get 3/4 part of the chocolate bar for 3 days. Next exercise 6.7. Multiply the following. 1/7 into 4. 7 denominator same ரைட் பண்ணுங்க. 1 4s are 4. So the answer is 4/7. Next 3/8 into 5. 8 denominator same ரைட் பண்ணுங்க. 3 into 5 15. 3 5s are 15. Next 7/11 into 6. 11 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. 7 6 are 42. Next 21/52 into 2. 50 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. 21 into 2 is 42. Next 15/32 into 3. 32 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. 15 into 3 is 45. The answer is 45/32. Next பாருங்க. John has 300 ml of water in a glass and he drinks 2/3 ml of water. How many ml of water does he drink? So 2/3 into 300. 3 அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. 2 into 300 is equal to 600. So 600 divided by 3. Next, relationship between fractions and decimals. To introduce the concept of decimal. So decimal number. ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கும் டெசிமல்ஸுக்கும் இருக்கிற
ரிலேஷன்ஷிப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம். டேக் a rectangle and split the rectangle into 10 equal parts. ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணி அதில் 10 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுங்கள். இது வந்து 10 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஒன்று கலர் பண்ணால் நாம் என்ன ஃப்ராக்ஷன் ரைட் பண்ணுவோம்? 1/10. ஸோ இந்த 1 ஷேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு நாம் இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம் 1/10 சொல்லுவோம். இட் கேன் பி ரிட்டர்ன் இன் another way 0.1. இந்த ஃப்ராக்ஷன் 1/10 டெசிமலாக ரைட் பண்ணும்போது நாம் 0.1 ரைட் பண்ணணும். இன் 0.1 0 இஸ் கால்ட் as the whole number part. 0 வந்துட்டு ஹோல் நம்பர் பார்ட்டும் 1 இஸ் a டெசிமல் பார்ட்டுமா ரைட் பண்ணலாம். இந்த டாட் இஸ் கால்டு as the decimal point which separates a unit place from 10th place. இந்த டாட் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது 10th பிளேஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணுது. See, the decimal number 0.1 is read as 0.1. Able to convert the fraction into decimal and vice versa. To convert a fraction into decimal, keep the point before the numerator as per the number of zeros in the denominator. மீன்ஸ் ஒரு ஃப்ராக்ஷனை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டினோமினேட்டரில் எவ்வளோ ஜீரோ இருக்கோ அந்த நம்பருக்கு அப்புறமா நியூமரேட்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டு வச்சா போதும். எக்ஸாம்பிள் 6.18. கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இன்டு டெசிமல். இந்த ஃப்ராக்ஷனை 3/10 ஃப்ராக்ஷனாக நாம் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். 3 நியூமரேட்டராக இருக்குது, 10 டினோமினேட்டராக இருக்குது. டினோமினேட்டரில் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது? 1 0. ஸோ 3க்கு 3 ரைட் பண்ணி 3க்கு முன்னாடி ஒரு டாட் போடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 0 ரைட் பண்ணுங்கள். 3க்கு அப்புறமா நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னா 0 ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ 3/10 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.3. நெக்ஸ்ட்டு 45/10. 45 ரைட் பண்ணுங்கள். டினோமினேட்டரில் எவ்வளோ 0 இருக்குது? 1 0. ஸோ 1 0னா 1 டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் போடுங்க. இங்கே ஆல்ரெடி 4 இருக்கிறதுனால நாம் வேறு 0 ரைட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ 45/10 இஸ் ஈக்குவல் டு 4.5. நெக்ஸ்ட்டு 112/10. 112/10. ஸோ 10ல் வந்துட்டு 1 0 இருக்கிறதுனால 1 டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் போடுங்க. ஸோ 112/10 இஸ் ஈக்குவல் டு 11.2. Convert the following decimals into fractions. இங்கே டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நாம் ரைட் பண்ணணும். சி 3.6. 3.6ல் நம்ம 36ன்னு ரைட் பண்ணுங்கள். ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டாட் இருக்கிறதுனால 1 0 ஃப்ராக்ஷனாக வரும். மீன்ஸ் 10 ஃப்ராக்ஷனாக வரும். ஸோ 3.6 இஸ் ஈக்குவல் டு 36/10. நெக்ஸ்ட்டு 20.7. ஸோ இது நம்பர் 207 டிவைடட் பை ஒரு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி டாட் இருக்கிறதுனால 1 0. 10. 207/10. நெக்ஸ்ட்டு 18.9. ஸோ 18 ரைட் பண்ணி 18.1 9க்கு முன்னாடி டிஜிட் டாட் இருக்கிறதுனால 10 இங்கே ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ 189 டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 6.8. ரைட் த ஃபாலோயிங் டெசிமல்ஸ் இன் வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸில் ரைட் பண்ணணும். 0.5 ZERO 0 POINT point FIVV 5 0.5. நெக்ஸ்ட்டு 0.8 ZERO 0 POINT point EIGHT 8 0.8. நெக்ஸ்ட்டு 3.5 So THREE 3 POINT point FIVE 5 3.5. Next 6.9 SIX 6 POINT point 9 NINE 9. Next express the following fractions as decimal. இந்த ஃப்ராக்ஷனை டெசிமலாக ரைட் பண்ணணும். 4/10. ஸோ 4 ரைட் பண்ணுங்கள். டினோமினேட்டரில் ஒரு 0 இருக்கிறதுனால அந்த 1 டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி டாட் போடுங்க. ஸோ இங்கே சிங்கிள் நம்பராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இங்கே 0 போடுங்க. 0.4. நெக்ஸ்ட்டு 12/10. 12 ரைட் பண்ணுங்கள். 12 ரைட் பண்ணுங்கள்.
டினோமினேட்டர்ஸில் 1 0 இருக்கிறதுனால 1 டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் போடுங்க. 1.2. 23/10 23 ரைட் பண்ணுங்கள். டினோமினேட்டரில் 1 0 இருக்கிறதுனால ஒரு டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி டாட் போடுங்க. 2.3. 146/10 146 ரைட் பண்ணுங்கள். டினோமினேட்டரில் ஒரு 0 இருக்கிறதுனால ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டாட் போடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் டெசிமல்ஸ் ஆஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். இங்கே டெசிமல் கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ராக்ஷன் ரைட் பண்ணணும். 38.9 38.9 ரைட் பண்ணிவிட்டு பை 10. செகண்ட் கொஸ்டின் 9.8 98 டிவைடட் பை 10. நெக்ஸ்ட்டு 104 ரைட் பண்ணி டிவைடட் பை 10. 0.8 இருக்கிறதுனால 8 டிவைடட் பை 10. 8 இருக்கிறதுனால 8 divided by 10. That's all in this class. Thank you.